Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, terus kita ucapkan kalimat mulia ini kepada satu-satunya zat yang maha menciptakan segala sesuatunya. Dialah yang maha kuasa, dialah yang maha hidup, dialah yang maha berdiri sendiri, dialah yang maha menciptakan atas segala sesuatunya. Maka sudah menjadi kewajiban untuk kita sebagai hambanya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita, tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulab dan talibat yang Ustaz banggakan dan juga para asatidzah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyimak, memperhatikan yaitu tentang daurah sanad hadis Arba'in An-Nawawi. Dan insyaallah sudah hadir di tengah-tengah kita Syekhuna Syekh Abdurrahman Hasan Jaber. Ahlan wa sahlan. Hayakallah. Insyaallah beliaulah yang akan memandu kita, akan mensyarahkan atau memberikan sanad kepada kita tentang ilmu hadis Arba'in An-Nawawi insyaallah. Baik, tulab wa talibat dan juga asatidzah yang saya banggakan dan saya muliakan, insyaallah akan ada beberapa runtutan acara pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu daurah sanad hadis Arba'in untuk pada kesempatan kali ini dengan kalam basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan insyaallah sebelum kita lanjut pada daurah dan juga prosesi sanad mengawali, kita akan sama-sama menyimak kalam ilahi untuk menambah keberkahan pada majelis kita saat ini. Insyaallah yang akan menyampaikan tilawahnya yaitu Akhuna Andi. Fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Andi Izzah yang telah menyampaikan tilawah. Insyaallah ini memberikan berkah kepada majelis kita pada siang hari ini. Baik, kita beranjak ke acara selanjutnya. Insyaallah akan ada sambutan-sambutan. Yang pertama akan ada sambutan dari Direktur Akademik, yaitu Dr.
Muhammad Damiri. Kepada beliau kami persilahkan. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah, ma ba'd. Satu kondisi yang kita rasakan pada saat ini, apapun kondisinya, yang pertama dan utama adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, atas segala kenikmatan yang diberikannya kepada kita, atas segala keberkahan yang mudah-mudahan bisa kita terima. Maka pada hari ini kita dalam kondisi yang insya Allah sehat, yang insya Allah siap untuk menerima apapun, terutama ilmu, siap untuk menghafal, siap untuk menyetorkan dan sebagainya. Yang kedua, kita bersolawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memastikan bahwa kita berada pada umatnya, pada barisan umatnya, walaupun kita berada pada barisan yang terakhir, tapi kita berupaya untuk memastikan itu. Dan salah satu upaya kerja keras dan usaha yang kita lakukan, kita terutama dibuktikan oleh santri tolib dan tolibah sekalian pada hari ini, yang akan menyelenggarakan satu kegiatan, satu aktivitas terkait dengan hafalan hadis dengan sanadnya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kemampuan dan kemudahan kepada tolib dan tolibah sekalian untuk bisa melaksanakan dan mengikuti kegiatannya dengan sukses dan dengan lebih baik insyaallah. Syekh Abdurrahman Jabar, Ketua Panitia Pelaksana, Ketua Bidang Pembinaan Santri SMA, dan juga asatidzah yang melaksanakan dan juga membimbing kegiatan di bidang pembinaan santri terkait dengan hafalan hadis ini, yang semoga Allah berikan keberkahan, berikan kekuatan, kemudahan dalam melaksanakan tanggung jawab dan melaksanakan tugas dalam rangka, dalam upaya mensyiarkan dan memastikan bahwa santri-santri kita, santri-santri di Nurul Fikri Boarding School Lembang, bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk menjadikan dirinya menjadi santri-santri yang unggul. Hadirin sekalian, bahwa SMA Islam Nurul Fikri Boarding School Lembang memiliki visi menjadi lembaga pendidikan yang berbasis kepesantrenan yang memiliki keunggulan, yaitu melahirkan generasi yang soleh, memiliki pemahaman syar'i, kompetensi di bidang sains dan teknologi, serta memiliki jiwa kepemimpinan. Dari visi ini akan muncul dua kekuatan, akan muncul dua keunggulan. Pertama adalah keunggulan sistem, yang kedua keunggulan produk. Nah, pada hari ini kedua-duanya muncul dan lahir. Pertama, keunggulan sistem dalam mencetak atau melahirkan santri-santri yang mampu memiliki hafalan 40 hadis dalam hadis arba'in. Maka program tersebut setelah beberapa kali melaksanakannya, dan alhamdulillah pada hari ini sebagaimana informasi yang didapatkan melebihi dari target yang ditetapkan. Targetnya 40 santri, tapi ternyata pada hari ini bisa yang hadir dan bisa menyelesaikan kurang lebih 48, ada 16 santri tolibah dan 32 santri tolib kurang lebih. Artinya sistem ini, sistem yang dibangun untuk bisa menghasilkan dan melahirkan santri-santri penghafal hadis itu sudah terbukti. Tinggal bagaimana menjadikan sistem tadi menjadi sistem yang kuat, yang kokoh, yang kemudian ditingkatkan lagi ya, dengan target 40 mungkin kedepannya menjadi 50
dan seterusnya dan sebagainya. Yang kedua, keunggulan produk, yaitu bagaimana santri-santri dengan input atau dengan sebelum mengikuti kegiatan hafalan hadis ini, apapun latar belakangnya, bagaimanapun kondisinya, setelah mengikuti kegiatan, ya ternyata memiliki kemampuan, memiliki potensi dalam menghafal hadis, yang tidak semua tentunya memiliki potensi ini. Potensi ada, tapi bisa jadi kurang berkembang, sehingga pada kesempatan hari ini 48 santri yang ada ini potensinya bisa dikembangkan, sehingga bisa memiliki hafalan hadis arba'in dengan sanad tentunya. Ini merupakan sebuah keunggulan, yaitu keunggulan produk. Nah, keunggulan sistem dan keunggulan produk menjadi kekuatan utama dari setiap program di Nurul Fikri Boarding School Lembang untuk bisa melahirkan dan bisa menghasilkan keunggulan-keunggulan yang lainnya. Alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan kegiatan untuk hafalan hadis arba'in. Nah, dua keunggulan Al-Quran, keunggulan hadis ini merupakan satu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa kepada SMA Islam Nurul Fikri Boarding School Lembang. Dan ini juga memberikan sebuah penguatan kepada kita semua, ya, terutama para santri, untuk bisa mengaplikasikan keduanya, Al-Quran dan hadis, karena dengan keduanya insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita, taraktu fikum amroini idza tamasaktum lan tadilu abada bihimahuma kitabullah wa sunnati, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh luar biasa potensi dan keunggulan yang dimiliki oleh santri Nurul Fikri Boarding School Lembang pada hari ini. Satu kebanggaan yang luar biasa bagi kami tentunya, dan juga kami mengapresiasi kepada para asatidzah dan juga para santri yang terus ya dengan potensi yang ada dikembangkan, dikuatkan, ya, kemudian akan melahirkan kekuatan yang luar biasa terkait dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita semua, untuk menjadikan kita menjadi orang-orang yang bisa sukses untuk dunia kita dan juga terutama akhirat kita. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pengantar kegiatan pada hari ini. Semoga Allah memberikan kekuatan, kemampuan dan kemudahan kepada kita semua untuk bisa mensukseskan, ya, menjadikan acara kita, kegiatan kita sukses, dan semua santri, thalib maupun thalibah bisa sukses dalam mengikuti kegiatan pada hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Ustadz Damiri yang sudah menyampaikan sambutannya. InsyaAllah ini menambah motivasi kita untuk senantiasa menghafal dan juga menjaga hafalan kita, khususnya dalam menghafal hadis Arba'in An-Nawawi ini. Taib, hadirin semuanya, thalib dan thalibat dan juga para asatidzah, InsyaAllah kita akan beranjak ke acara selanjutnya, yaitu prosesi pengambilan sanad. Tapi sebelum prosesi, insyaallah akan ada kalimah, mungkin ada penjelasan terlebih dahulu terkait dengan sanad dan juga hadis Arba'in An-Nawawi yang insyaallah akan disampaikan oleh Syekhuna Syekh Abdurrahman Hasan Jabir. Ustaz harap semuanya bisa memperhatikan dan juga mencatat ataupun mengingatnya, gitu ya. Dan insyaallah ini menjadi ilmu yang berkah dan juga bermanfaat, insyaallah. Baik, langsung saja mungkin kepada Syekh untuk menyampaikan terkait dengan sanad dan juga hadis Arba'in An-Nawawi. Tafadhol Syekh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-'amala bima ta'allamna 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna. Allahumma جعلنا لك شكارين لك ذاكرين إليك منيبين يا رب العالمين اللهم آمين. حياكم الله جميعا، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا اللهم آمين.
إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، الحضور، أهلا وسهلا بكم في هذا الجمع وهذا اللقاء الطيب. يسعدني ويشرفني أن أحضر معكم مثل هذا البرنامج الذي أسأل الله عز وجل أن نلقى الله عز وجل به يوم القيامة في جنات على سرر متقابلين، وأن يجعلنا به وأن يرزقنا به شفاعة النبي الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. في البداية أوجز كلمتي في 3 نقاط إن شاء الله. النقطة الأولى تاريخ نشأة الإسناد، أما الثانية فهي عن أهمية الإسناد، والثالثة نبذة مختصرة عن الأربعين النووية. وسامحوني إن كنت سأختصر في الكلام لضيق الوقت. بارك الله فيكم. Tadi Syekh Abdurrahman menyampaikan pengantarnya ya, dan beliau mengucapkan sangat berbahagia sekali bisa bertemu dengan antum semua. Semoga Allah SWT bisa mengumpulkan kita hingga ke surganya di akhirat nanti. Dan beliau akan menyimpulkan pengantar atau muqaddimah dari Arba'in Nawawiyah ini ke dalam 3 poin. Yang pertama tentang perkembangan ilmu sanad. Perkembangan ilmu sanad. Yang kedua, urgensi daripada sanad itu sendiri ya. Kemudian yang ketiga, at-thalits nabzah mukhtasar. Jadi ringkasan ya daripada Arba'in Nawawi ini ya. Tafadhal. Bismillah, aqulu wa bittawfiq. Nasha'a ilmu al-isnad ba'da maqtali al-khalifati al-thalith Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. وهنا بدأت زمن الفتنة أو بدأ زمن الفتنة من ذلك الوقت. فبعد مقتل الخليفة لم يعد يقبل أي حديث كما كان قبل مقتل الخليفة. قبل مقتل الخليفة كان كل من يأتي يتحدث يقول سمعت أو قال لي أو قال رسول الله مباشرة، الناس يصدقوه. لماذا؟ لم تكن هناك فتنة منتشرة بين الناس فكان يقبل القول. أما بعد الفتنة، فتنة وقتل الخليفة، زمن الفتنة، أصبح العلماء يشترطون لكل من جاء يروي شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم يشترطون عليه أن يذكر الرجال. من سمعته؟ هل سمعته من الصحابي فلان أو فلان أو فلان أو من النبي أو من؟ لا بد أن تذكر الإسناد، لأنه ظهر هناك كذابون وأناس أيضا والخوارج والمعتزلة والشيعة، وظهرت فرق كثيرة تشتت المسلمين وتحاول أن تنشر الفتنة بينهم. لذلك بدأ العلماء يطلبون السند، ثم تطور طبعا علم الإسناد وعلم الحديث حتى وصل إلينا بالكيفية الموجودة حاليا. فأصبح عندنا هناك علم مصطلح الحديث وعلم الرجال والرواة والجرح والتعديل وغيرها من العلوم الأخرى التي فقط تتعلق بعلم الحديث. طيب. Poin yang pertama yaitu tentang sejarah perkembangan daripada ilmu sanad itu. Ya. Munculnya ilmu sanad itu setelah terbunuhnya Khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, setelah terbunuhnya Khalifah ketiga ini, disinilah permulaan waktu munculnya fitnah besar di dunia Islam. Ya. Fitnah besar di dunia Islam dan menyebarnya kebohongan gitu kan ya, kedustaan. Nah, itu pada masa ini. Oleh karena itu ketika orang ya atau sahabat ketika itu ya atau kaum muslimin yang mengatakan hadis ataupun mengatakan saya mendengar hadis dari Rasulullah, saya mendengarkan hadis dari fulan atau Rasulullah berkata seperti ini. Ketika itu tidak langsung diterima ya. Berbeda ketika dengan zaman sebelum Utsman bin Affan.
sebelum zaman Khalifah Utsman bin Affan, ya apa namanya, sebelum terbunuhnya itu kan, siapapun yang berkata saya mendengar dari Rasulullah seperti ini, atau Rasulullah bersabda seperti ini, langsung diterima. Tapi setelah terbunuhnya Khalifah Utsman, setelah itu para sahabat mulai bertanya, kamu mendengar dari siapa? Siapa rijalnya? Siapa sanadnya? Siapa orang-orangnya? Kamu meriwayatkan dari siapa? Dari fulan. Itu harus disebutkan. Jadi para sahabat mensyaratkan harus ada orang-orang, ya, dari siapa mendengarnya, gitu kan, ya. Seperti itu. لذلك ننتقل إلى النقطة الأخرى وهي أهمية علم الحديث أيضا. وأهمية علم الحديث تأتي من هذا الباب. لو أن كل إنسان جاء قال رسول الله، ظهر مسيلمة الكذاب وصنع ليس أحاديث بل صنع قرآنا جديدا، الفيل وما أدراك ما الفيل، يصنع قرآن، يحاول يصنع قرآن، ذيله طويل، خرطومه طويل وذيله قصير، هذا قرآن؟ هذا أستغفر الله. فما بالكم بأحاديث النبي؟ فظهر كذابون كثيرون، بل بعضهم ادعى النبوة. يعني لا يمكن نحن نقبل مباشرة كل من جاء يخبرنا عن ديننا. كما قال سفيان أو ابن سيرين، قال هذا دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. انظر أنت ستأخذ دينك عن من؟ كل من جاءك يقول لك يخبرك بشيء أنت مباشرة تصدق؟ لابد أن نعرف. وهنا تأتي أهمية الإسناد. ولماذا كيف حفظ الله عز وجل القرآن؟ بالإسناد. ولذلك اجتهدوا قدر ما تستطيعوا إخواني وأخواتي ومن هذه المنصة أيضا لكل المسلمين، كل من استطاع أن يأخذ علما بالإسناد فليفعل. الإسناد في علم الدين كمثل النسب إلى العائلة. الذي ليس له نسب، أنت من أبوك يا ابني؟ من جدك؟ إذا لا يوجد لك أب كيف ستعيش أنت؟ ليس معروف له أصل ولا فصل، نقول عنه ماذا؟ الذي ليس له أب وليس له، لا نعرف له نسب، نقول عنه لقيط الذي يعني وجدناه ليس له نسب. وكذلك الإسناد إلى العلم، بل هو الإسناد العلم أشد، لأن هذا نسبة إلى الله، العلم نسبه إلى الله. ولذلك يجب علينا أن نهتم به كثيرا. فبحفظ الإسناد نحفظ الدين ونتأكد مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. Sebelum yang poin kedua ini, tadi ada poin penting di poin pertama, ya, tentang ilmu sanad itu. Bahwasanya setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, saya menyampaikan ilmu sanad itu berkembang sampai sekarang zaman kita, ya, berkembang menjadi ilmu mustalah hadis, kemudian ilmu jarh wa ta'dil itu, dan ilmu ilal hadis dan sebagainya, ya, menjadi berkembang menjadi ilmu bahkan ilmu mustakil lah, ilmu yang independen, jadi disiplin ilmu sendiri dalam ilmu hadis. Nah, itu perkembangannya. Kemudian poin yang kedua ini tentang urgensi, ya, atau muhimmah atau ahamiyah, ya, urgensi daripada sanad gitu. Nah, beliau menyimpulkan sanad itu posisinya, ya, seperti apa? Seperti nasab kita gitu kan. Nasab kita, semua kita punya nasab, ya, ke orang tua, kemudian kakek dan sebagainya ke atasnya. Nah, orang yang tidak punya sanad dalam ilmu, ya, itu tidak punya nasab seperti itu, ya. Nah, itu oleh karena itu sangat penting untuk menjaga agama ini. Makanya Ibnu Sirin mengatakan, ya, beliau berkata tentang apa? Posisi atau manzilah, ya, kedudukan dari sanad itu sendiri. Bahasanya sanad itu adalah minaddin, bagian daripada as-sanadu minaddin. Sanad itu bagian daripada agama. Fanzur, maka lihatlah, ya, lihatlah dari siapa kamu mengambil agama ini, gitu kan? Maka harus ada sanad dari anfulan dan sebagainya. Nah, itu. Kemudian setelah maktal, ya, atau terbunuhnya Khalifah Utsman itu muncul fitnah, kemudian muncul orang-orang, bahkan, ya, sebelumnya juga muncul orang-orang yang mengaku sebagai nabi, ya, seperti Musailamah. Itu kan sebelum masa Khalifah Utsman pun sudah ada kan, ya. Nah, itu menyebarkan kebohongan, kedustaan. Makanya para sahabat mulai mengambil
Al-Quran itu dengan sanad daripada rijalnya siapa itu yang membacakan Al-Quran, menghafal Al-Quran dengan sanadnya. Kenapa? Karena Musailamah itu terus menyebarkan kebohongan, bahkan membuat Quran tandingan gitu kan ya, atau kitab suci tandingan yang tadi dibacakan oleh Syekh gitu kan ya. Nah seperti itu, untuk menjaga agama ini maka harus membaca Al-Quran itu dengan sanad. Setelah munculnya atau setelah terbitnya Khalifah Utsman itu, bahkan setelah masa Ali, timbul firaq ya, mazahib di dalam akidah Islam seperti tadi disebutkan oleh Syekh, yaitu Syiah, Khawarij, kemudian Mu'tazilah ya, semuanya menyebarkan pemikiran-pemikiran ya, yang tentunya di sana sangat bercampur antara mana yang sahih, mana yang tidak gitu kan ya. Maka disinilah pentingnya kita untuk mengetahui sanad gitu, membaca Al-Quran atau membaca hadis itu harus dengan sanad. Untuk apa? Menjaga agama ini. Fadhal. في الأخير يعني قبل أن نختم فقط نبذة عن الأربعين النووية. الأربعين النووية مؤلفها هو الإمام المشهور العلم. فقط سأذكر تاريخ وفاته وميلاده. ولد في عام 631 وتوفي في عام 676. فقط عاش تقريبا 45 سنة، وهو من العلماء الأعاجيب الذين هو مثل الأعجوبة، عالم آية من آيات الله. فقط عاش 45 سنة، ومكتبة الإسلامية فيها من الكتب التي ورثته عنه الكثير، وكان يؤلف الكثير، وكان يكتب الكثير ويعلم الكثير مما كتبه ونقله لنا هذه الأربعون. والأربعون النووية لماذا جمع فقط 40 حديثا؟ هم 42. لماذا جمع هذه الأربعون؟ اقتداء ببعض العلماء أيضا سبقوه قبل ذلك، منهم ابن المبارك والطوسي وأبو نعيم وغيرهم من العلماء الذين أيضا ألفوا، ولكن كانوا يؤلفون العلماء قبله في تخصصات معينة في الدين، مثلا يخصص مثلا في الأصول أو في الفروع أو في الفقه أو ما شابه ذلك، يجمع مجموعة من الأحاديث التي تجمع هذا الجانب، أو في الآداب. لكن هو جزاه الله خيرا عنا وعن الإسلام والمسلمين جمع أحاديث ربما من أهم الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في هذه الأربعين. لماذا؟ لأنها احتوت على أشياء كثيرة. بعض العلماء يقولون عن بعض الأحاديث كمثل مثلا حديث النية، بعض العلماء يقولون مدار الإسلام على 5 أحاديث، هذا واحد منها، أي أن الإسلام جمع كله في 5 أحاديث، هذا واحد من هذه ال5. وكذلك أيضا الأحاديث الأخرى. الحديث الثاني مراتب الدين، النبي صلى الله عليه وسلم لخص لنا الإسلام والدين كله في هذا الحديث، والإسلام والإيمان والإحسان، ثم تكلم أيضا صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث عن علامات الساعة. وهناك أحاديث كثيرة في الآداب والأخلاق والأحكام والتربية والعقيدة في أبواب مختلفة، فجمعت أشياء كثيرة. فمن يحفظها ثم يفهمها ويبلغها للناس فله من الأجر ما لا يعلمه إلا الله. فقد جمع أغلب الدين أو جمع كل الدين عندما يحفظ هذه الأحاديث ال4 مع القرآن، لأن القرآن هو الأصل. فهذه الأحاديث تفصل كثيرا من الدين. ولذا أهيب بكم جميعا وأدعوكم جميعا أن تنشروا هذه الأحاديث. فالإمام في نهاية هذا الكتاب، وعندما كنت أنا أعطي السند كنت أنبه الطلاب وأيضا الطالبات على هذا، في نهاية هذا الكتاب فصل قال في حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا. قال المقصود حفظ الأحاديث هنا في هذا الحديث ليس المقصود الحفظ الميمورايزنج، مجرد الحفظ في العقل وفي النفس، إنما التبليغ للناس وتعليم الناس. فما فائدة إنسان يحفظ في عقله ولا يبلغ أو يعلم أو ينشر بين الناس؟ فهذا هو الهدف منها. بارك الله فيكم، واعذروني على الإطالة أو على التقصير أيضا. Jazakumullah khair. Poin yang ketiga, ringkasan atau selintas tentang Arba'in Nawawiyah ya, tentang 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi seorang syekh ulama
yang lahir tahun 600 apa? و31 ولد 631 ya dilahirkan. وتوفي في Ya. 76 676. 676. نعم. Ya, dan meninggal pada tahun 676. Jadi umur beliau hanya 45 tahun, bayangkan. 45 tahun. Tapi dalam 45 tahun itu banyak kitab yang ditulis. Buku yang ditulis, karya beliau, dan bukan sembarang kitab gitu kan ya. Tapi kitabnya itu barokah gitu kan. Banyak keberkahan, dipelajari oleh ulama, disarah oleh ulama dan sebagainya gitu. Jadi dalam 45 tahun itu masa yang sangat produktif sekali ya bagi Imam An-Nawawi. Nah, kemudian tentang hadis arba'in ini ya, beliau menulisnya, beliau hanya mengikuti jejak para ulama sebelumnya ya. Para ulama sebelumnya telah mengumpulkan 40 hadis, tapi dalam bidang-bidang tertentu ya. Ada yang di dalam usul ya, akidah, ada yang dalam fikih, ada 40 hadis dalam adab gitu kan. Dan sebagainya gitu. Sebagaimana beliau ceritakan ya dalam mukadimahnya. Jadi beliau mengikuti jejak ulama sebelumnya yang mengumpulkan 40 hadis, sebagaimana itu juga didorong ya, dimotivasi ada hadisnya gitu kan oleh Rasulullah SAW. Ibnu Mubarak, Tusi ya, Wal-Ajri ya, dan ulama lainnya itu menulis tentang atau mengumpulkan 40 hadis ya. Nah, tapi Imam An-Nawawi ya dengan keberkahannya ya, dengan ilham dari Allah SWT ya, beliau mengumpulkan 40 hadis yang mana 40 hadis itu memuat intisari Islam. Jadi intisari Islam itu ada dalam hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi itu ya. Bahkan Madarul Islam itu ya ada dalam hadis yang nanti ada 5 hadis ya menurut para ulama itu merupakan intisari gitu kan bagi agama Islam ini ya. Seperti dalam hadis niat, kemudian hadis Jibril ya, itu semua intisari tentang Islam. Makanya hadis Arba'in Nawawi ini sangat penting sekali gitu kan, dan banyak disyarah oleh ulama, bahkan yang menyebar ya. Makanya Imam Nawawi pun di sini ya memotivasi kita untuk mempelajarinya dan menyebarkannya, menyampaikannya kepada masyarakat, maka kepada umat Islam. Bahkan kita pun menyampaikan dari panggung ini ya, dari manasah ini untuk ya supaya apa? Memasyarakatkan ya Arba'in Nawawiyah ini gitu. Mengenalkan kepada masyarakat umum tentang hadis Arba'in Nawawiyah ini. Nah, dalam khatimah daripada kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah ini, Imam Nawawi menyampaikan seperti itu kepada kita, menyampaikan untuk apa? Supaya apa? Kita benar-benar apa? Menghafalkannya. Tapi hafal di sini bukan hanya sekedar menyimpan dalam memori kita itu. Man hafizu ala ummati arba'ina hadisan. Jadi maksud di sini bukan hanya sekedar menghafal, kita hafal. Enggak gitu. Tapi itu harus benar-benar disampaikan ya, disampaikan kepada masyarakat ya, agar kebaikan Islam itu menyebar di masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. وجزاكم الله خيرا على الاستماع إن شاء الله. بارك الله فيكم. Barakallahu. Jazakumullah kepada Syekh yang sudah menyampaikan terkait dengan sanad. Tadi kita sudah mendengarkan tentang bagaimana sanad itu bermula, awal mula sanad itu bagaimana, juga tentang urgensi tentang sanad, dan tadi terakhir tentang hadis Arba'in An-Nawawi. Insyaallah kita akan ke acara inti. Ini pengambilan sanad, jadi silahkan dipersiapkan. Insyaallah akan dibacakan kepada kita 42 hadis, tentu dengan muqaddimah dan juga penutupnya itu dibaca juga. Dan insyaallah yang akan membacakan pada kesempatan kali ini, prosesi sanad akan dibacakan oleh tulab dan thalibat yang sudah menghafal hadis arba'in. Silahkan 10 thalib dan juga thalibat untuk bisa maju ke depan. Andiza, terus Hibban, juga Abdullah Azam dan lain sebagainya, silakan maju ke depan. Tafadhol.
Selamat datang di Sekolah Islam Madani Nurul Fikri Boarding School Lembang. Alhamdulillah, kami dari Nurul Fikri Boarding School Lembang sudah membuka untuk penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2021-2022. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imam Al-Ali Az-Zahid Al-Abid Al-Wari' Nasiruddin Mufti Syamil Al-Fadl محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن حسن بن حسين النووي قدس الله روحه ونور ضريحه خطبة الكتاب. الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين مدبر الخلائق أجمعين باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم من المكلفين بهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين. أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا هو الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، وقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله تعالى يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية بعثه الله تعالى فقيها عالما. وفي رواية أبي الدرداء وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإذ كثرت طرقه. وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات. وأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني، والدار قطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعيد الماليني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. وقد استخرت الله تعالى في جميع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ثم من العلماء من جمع 40 في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الأدب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله.
وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها. وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره. وعلى الله الكريم اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة، وبه التوفيق والعصمة. عن أمير المؤمنين الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حاتم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Rawahu Imam al-Muhaddisin Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari wa Abu Husaini Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi Naisaburi radhiyallahu anhuma fi sahihaihima alladzaini huma sahul kutubil musannafah. Al-hadits tsani an Umar radhiyallahu anhu aydan qala bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala alaina rajulun syadid bayadhi thiyabi syadidu sawadi syari la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhum min ahad hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kafayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiya zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala anta budallaha kannaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala anta lidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal 'alah ri'a asyaiya tatawaluna fil bunyan. Thumma talaq falabithtu maliya. Thumma qala ya Umar atadri man sa'il. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Al-hadits tsalits an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal Islam ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Rahul Bukhari wa Muslim. Al-hadits rabi' an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik
ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الحديث الخامس رواه مسلم رواه البخاري ومسلم. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كرؤي يرآه للهما يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك هما ألا وإن حمى الله محارم ألا وإن حمى الله تعالى محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم. الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم. الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائل واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر رجل يقول سفر أشعث أكبر يمد إليه إلى السماء يا رب يا رب. Qala Rasulullah la ma yaribuk rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Al haditsu tsani asyar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni haditsun hasan rawahu Tirmidzi wa ghairuh. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب البخاري.
النفس وتارك الجنة. الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يقول خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تكتب فردد مرارا قال لا تكتب. رواه البخاري. الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ويحد أحدكم شفرته ويريح ذبيحته. رواه مسلم. الحديث الثامن عشر عن أبي جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. الحديث التاسع عشر عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو استمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن استمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. الحديث الحادي والعشرون عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان ابن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت أسأل عنه أحدا قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. الحديث الثاني والعشرون عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا هله والله أعلم. الحديث الثالث والعشرون عن أبي مالك الحارث بن عاشم الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. الحديث الرابع والعشرون عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته
فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم. الحديث 25 عن أبي داود رضي الله عنه أيضا أن الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي يا رسول الله ذهب أهل الدستور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه المسلم. الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة ويعين الرجل في دبته فيحمله عليها أو يرفع له عليها متاع صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة. ويميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم. الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم فقال استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي رحمهم الله تعالى بإسناد حسن. الحديث 28 عن أبي نجيه عرباد بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت
ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة رجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغوا يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه ثم قال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. الحديث الثلاثون عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم ابن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. الحديث الحادي والثلاثون عن أبي العباس سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. الحديث الثاني والثلاثون عن أبي سعيد سعدي بن مالك ابن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا ورواه مالك رحمه الله تعالى في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا أسقط أبا سعيد وله طرق يقوى بعضها ببعض. رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكره حديث حسن رواه البيهقي وغيره وكذا وبعضه في صحيحين. الحديث الرابع والثلاثون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان رواه مسلم. الحديث الخامس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هنا ويشير إلى صدره 3 مرار بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه.
رواه مسلم. الحديث السادس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كراب الدنيا نفس الله عنه كربة من كراب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسوا بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. الحديث السابع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبه الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبه الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبه الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. فانظر يا أخي، وفقنا الله وإياك إلى عظم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ، وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتوكيد وشدة الاعتناء بها. وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتب الله عنده حسنة كاملة، فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها الله سيئة واحدة، فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة سبحانه، لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. الحديث الثاني والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. الحديث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لعظمة القضاء والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن. رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر
تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من حياتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هو تبعا لما جئت به. حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. الحديث الثاني 40 عن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي رحمه الله وقال حديث حسن. خاتمة الكتاب. وهذا آخر ما قصدته من بيان الأحاديث التي جمعت قواعد الإسلام وتضمنت ما لا يحصى من أنواع العلوم في الأصول والفروع والآداب بوسائر وجوه الأحكام. وها أنا أذكر بابا مختصرا جدا في ضبط ألفاظها مرتبة لئلا يغلط في شيء منها وليستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها. ثم أشرع في شرحها إن شاء الله تعالى في كتاب مستقل. وأرجو من فضل الله تعالى أن يوفقني فيه لبيان مهمات من اللطائف وجمل من الفوائد والمعارف لا يستغني مسلم عن معرفة مثلها ويظهر لمطالعها جزالة هذه الأحاديث وعظم فضلها وما اشتملت عليه من النفائس التي ذكرتها والمهمات التي وصفتها ويعلم بها الحكمة في اختيار هذه الأحاديث 40 وأنها حقيقة بذلك عند الناظرين. وإنما أفردتها عن هذا الجزء ليسهل حفظ ذا الجزء بانفراده. ثم من أراد ضم الشرح إليه فليفعل ولله عليه المنة بذلك إذ يقف على نفائس اللطائف المستنبطة من كلام من قال الله في حقه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولله الحمد والمنة أولا وآخرا باطنا وظاهرا على نعمه. باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المشكلات. هذا الباب وإن ترجمته بالمشكلات فقد أنبه فيه على ألفاظ من الواضحات في الخطبة نضر الله امرأ روي بتشديد الضاد وتخفيفها والتشديد أكثر ومعناه حسنه وجمله. الحديث الأول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه هو أول من سمي أمير المؤمنين. قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات المراد لا تحسب الأعمال الشرعية إلا بالنية. قوله صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى الله ورسوله معناه مقبولة. الحديث الثاني لا يرى عليه أثر السفر هو بالضم الياء من يراه. قوله تؤمن بالقدر خيره وشره معناه تعتقد أن الله تعالى قدر الخير والشر قبل خلق الخلق وأن جميع الكائنات قائمة بقضاء الله تعالى وقدره وهو مريد لها. قوله فأخبرني عن أماراتها وبفتح الحمزة أي علامتها ويقال أمار بلا هاء لغتان لكن الرواية بالهاء. قوله تلد الأمة ربتها أي سيدتها ومعناه أن تكثر السرار حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها وبنت السيد في معنى السيد. وقيل
يكثر بيع السرار حتى تشتري المرأة أمها وتستعبدها جاهلة بأنها أمها. وقيل غير ذلك وقد أوضحته في شرح صحيح مسلم بدلائله وجميع طرقه. قوله العالة أي الفقراء، ومعناه أن أسافل الناس يصيرون أهل ثروة ظاهرة. قوله لبثت مليا وبتشديد الياء أي زمانا كثيرا، وكان ذلك ثلاثة، هكذا جاء مبينا في رواية أبي داود والترمذي وغيرهما. الحديث الخامس: من أحدث في أمرنا فهو رد، أي مردود كالخلق بمعنى المخلوق. الحديث السادس: فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي صان دينه وحمى عرضه من وقوع الناس فيه. قوله يوشك هو بضم الياء وكسر الشين، أي يسرع ويقرب. قوله حمى الله محارمه، معناه الذي حماه الله تعالى ومنع دخوله هو الأشياء التي حرمها. الحديث السابع: قوله عن أبي رقية هو بضم الراء والفتح القاف وتشديد الياء. قوله الداري منسوب إلى جد له اسمه الدار، وقيل إلى موضع يقال له دارين، ويقال فيه أيضا الدير نسبة إلى دير كان يتعبد فيه. وقد بسطت القول في إيضاحه في أوائل شرح صحيح مسلم. الحديث التاسع: قوله واختلافهم هو برفع الفاء لا بكسرها. الحديث العاشر: قوله غذي بالحرام وبضم الغين وكسر الذال المعجمة المخففة. الحديث الحادي عشر: دع ما يريبك بفتح الياء وضمها لغتان، والفتح أفصح وأشهر. معناه اترك ما شككت فيه واعدل إلى ما لا تشك فيه. الحديث الثاني عشر: قوله يعنيه بفتح أوله. الحديث الرابع عشر: قوله الثيب الزاني، معناه المحصن إذا زنى. وللإحصان شروط معروفة في كتب الفقه. الخامس عشر: قوله ليصمت بضم الميم. السابع عشر: الكتلة والذبحة بكسر أولهما. قوله وليحد وبضم الياء وكسر الحاء وتشديد الدال، يقال أحد السكين وحددها واستحدها بمعنى. الثامن عشر: جندب بضم الجيم وضم الدال وفتحها، وجنادة بضم الجيم. التاسع عشر: تجاهك بضم التاء وفتح الهاء، أي أمامك، كما في الرواية الأخرى تعرف إلى الله في الرخاء، أي تحبب إليه بلزوم طاعته واجتناب مخالفته. العشرون: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، معناه إذا أردت فعل شيء فإن كان مما لا تستحي من الله ومن الناس في فعله فافعله، وإلا فلا. وعلى هذا مدار الإسلام. الحادي والعشرون: قل آمنت بالله ثم استقم، أي استقم كما أمرت ممتثلا أمر الله تعالى مجتنبا نهيه. الثالث والعشرون: قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، المراد بالطهور الوضوء. قيل معناه ينتهي تضعيف ثوابه إلى نصف أجر الإيمان، وقيل الإيمان يجب ما قبله من الخطايا، وكذا الوضوء، لكن الوضوء تتوقف صحته على الإيمان فصار نصفا. وقيل المراد بالإيمان الصلاة والطهور شرط لصحتها فصار كالشطر. وقيل غير ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان، أي ثوابها، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أي لو قدر ثوابهما جسما لملأ. وسببه ما اشتملت عليه من التنزيه والتفويض إلى الله تعالى. والصلاة نور،
أي تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء وتهدي إلى الصواب. وقيل يكون ثوابها نورا لصاحبها يوم القيامة، وقيل إنها سبب لاستنارة القلب. والصدقة برهان أي حجة لصاحبها في أداء حق المال، وقيل حجة في إيمان صاحبها لأن المنافق لا يفعلها غالبا. والصبر ضياء أي الصبر المحبوب، وهو الصبر على طاعة الله تعالى والبلاء ومكاره الدنيا وعن المعاصي، ومعناه لا يزال صاحبه مستضيئا مستمرا على الصواب. كل الناس يغدو فبائع نفسه، معناه كل إنسان يسعى بنفسه، فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها من العذاب، ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما فموبقها أي مهلكها. وقد بسطت شرح هذا الحديث في أول شرح صحيح مسلم، فمن أراد زيادة فليراجعه، وبالله التوفيق. الرابع والعشرون قوله تعالى: حرمت الظلم على نفسي، أي تقدست عنه. فالظلم مستحيل في حق الله تعالى لأنه مجاوزة الحد أو التصرف في غير ملك، وهما جميعا محال في حق الله تعالى. قوله تعالى: فلا تظالموا هو بفتح التاء أي لا تتظالموا. قوله تعالى: كما ينقص المخياط هو بكسر الميم وإسكان الخاء وفتح الياء أي الإبرة، ومعناه لا ينقص شيئا. الخامس والعشرون الدثور بضم الدال والثاء المثلثة الأموال، واحدها دثر كفلس وفلوس. قوله وفي بضع أحدكم هو بضم الباء وإسكان الضاد المعجمة، وهو كناية عن الجماع إذا نوى به العبادة، وهو قضاء حق الزوجة وطلب ولد صالح وإعفاف النفس وكفها عن المحارم. السادس والعشرون السلامة بضم السين وتخفيف اللام وفتح الميم، وجمعها سلاميات بفتح الميم، وهي المفاصل والأعضاء، وهي 360. ثبت ذلك في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السابع والعشرون النواس بفتح النون وتشديد الواو. والسمعان بكسر السين وفتحها. قوله حاك بالحاء المهملة والكاف أي تردد. وبسط بكسر الباب الموحدة. الثامن والعشرون العرباط بكسر العين وبالموحدة. وسارية بالسين المهملة والياء المثنى من تحت. قوله ذرفت بفتح الذال المعجمة والراء أي سالة. قوله بالنواجذ هو بالذال المعجمة وهي الأنياب، وقيل الأضراس. والبدعة ما عمل على غير مثال سبق. التاسع والعشرون وذروة السنام أو ذروة السنام بكسر الذال وضمها أي أعلاه. ملاك الشيء بكسر الميم أي مقصوده. قوله يكب وبفتح الياء وضم الكاف. الثلاثون الخشني بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين وبالنون، منسوب إلى خشينة قبيلة معروفة. قوله جرثوم بضم الجيم والثاء المثلثة وإسكان الراء بينهما. وفي اسمه واسم أبيه اختلاف كثير. الثاني والثلاثون ولا ضرار هو بكسر الضاد. الرابع والثلاثون فإن لم يستطع فبقلبه، معناه فليكره بقلبه.
وذلك أضعف الإيمان أي أقله ثمرة. الخامس والثلاثون ولا يكذبه وبفتح الياء وإسكان الكاف. قوله بحسب امرئ من الشر وبإسكان السين أي يكفيه من الشر. الثامن وثلاثون فقد آذنته وبهمزة ممدودة أي أعلمته بأنه محارب لي. قوله استعاذني ضبطوه بالنون وبالباء وكلاهما صحيح. الأربعون كن في الدنيا كأنك غريب أي لا تركن إليها ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد ذهاب إلى أهله. الثاني والأربعون عنان السماء بفتح العين قيل والسحاب وقيل ما عنا لك منها أي ما ظهر إذا رفعت رأسك. قوله بقراب الأرض بضم القاف وكسرها لغتان روي بهما وضم أشهر ومعناه ما يقارب ملؤها. فصل في معنى الحفظ في قوله صلى الله عليه وسلم من حفظ على أمتي 40 حديثا. اعلم أن الحديث المذكورا أولا من حفظ على أمتي 40 حديثا. معنى الحفظ هنا أي معنى الحفظ هنا أن ينقلها إلى المسلمين وإن لم يحفظها ولا عرف معناها هذا حقيقة معناه وبه يحصل انتفاع المسلمين لا بحفظ ما لا ينقله إليهم والله أعلم بالصواب. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلاته وسلامه على سيدنا محمد آله وصحبه وسلم. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال مؤلفه شيخ الإمام العالم العامل الحافظ الضابط المتقن المحقق محي الدين يحيى النووي عفى الله عنه. فرغت منها ليلة الخميس 29 من جماد الأولى 68 و600 وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بيض الله وجهك يا كيفين، بيض الله وجهك يا إيدو، بيض الله وجهك يا إقبال، بيض الله وجهك يا شهيد، بيض الله وجهك يا عزام، بيض الله وجهك يا رارة، بيض الله وجهك يا دوي، بيض الله وجهك يا رميسة، بيض الله وجهك يا دنيا يا دينا، بيض الله وجهكم جميعا. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا كما جمعنا في هذا المجلس الطيب على طاعته، أن يجمعنا في الجنة في مستقر رحمته إن شاء الله. في الأخير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Tafadhol tulab yang berada di depan boleh ke tempatnya masing-masing seperti tadi awal. Tafadhol. طيب في كلمة أريد أن أنبه إلى أمر كان ورد في الكتاب: المعجمتين والمهملتين والمثلثة ومن تحت. وهذه قديما كان علماء اللغة العربية لا يوجد حركات، لا توجد فتحة ولا ضمة ولا كسرة ولا كذا، فكيف كانوا يوضحون الكلمات؟ التوضيح هكذا: المعجمة أي التي فوقها نقطة أو تحتها نقطة. الموحدة الباء الموحدة لأنها لها نقطة واحدة، لأن الباء نقطة واحدة، أما الياء تحتها نقطتين. المثلثة الثاء 1 2 3 3 نقاط مثلثة. والمعجمة والمهملة أيضا الحاء المهملة أي أنه لا يوجد فوقها ولا تحت نقطة، لا يوجد لا من فوق ولا من تحت نقطة. فهذه من الأشياء المهمة.
التنبيهات هذه قديما كان الناس يفهمون القراءة بالضبط، يريد أن يوضح بالضبط يوضحها هكذا ليس بالحركات. وأيضا مثلا عندما قال ضبطوه بالياء وبالنون وبالباء، كيف استعاذني يصح أن نقول استعاذني واستعاذ بي، يصح المعنيان صحيح. الإشارات هذه مهمة في التوضيح بارك الله فيكم حتى نفهم المقصود، فالإشارات هذه مهمة في الفهم، في فهم المقصود. وجزاكم الله خيرا. أسأل الله عز وجل أن يرزقكم ويوفقكم أن تنشروا وتعلموا هذه الأربعين لغيركم. جزاكم الله خيرا. Baik, tadi Syekh menyampaikan, memperjelas sedikit mungkin. Tadi setelah hadis-hadis yang dibacakan ada babus syarh, babus syarh, ada bab tentang syarahnya. Di sini disampaikan ada titik 1, ada titik 2, ada titik 3. Untuk apa? Karena memang zaman dahulu hadis itu ditulis tanpa ada titik, tanpa ada harokat dan lain sebagainya. Bahkan tadi disebutkan di penjelasan juga ada huruf-huruf yang bisa dipakai dua-duanya. Misalnya ista'adzani, ista'adzani wa ista'adzabi, ista'adzani atau ista'adzabi sama, gitu ya. Nun dan ba, dua huruf ini bisa digunakan, gitu ya. Makanya fungsi dari bab syarah ini, karena memang dahulu itu hadis yang dituliskan oleh para ulama dan sahabat itu tanpa titik, tanpa harokat dan lain sebagainya. Makanya bab ini sangat penting sekali, gitu ya. Dan harapannya semoga kita berkumpulnya di sini ini menambahkan rizki ilmu, barokahnya ilmu untuk kita, dan juga semoga Allah berikan kemampuan untuk kita untuk senantiasa menyebarkan ilmu kita kepada yang lainnya dan juga mengamalkannya di dalam setiap aktivitas kita. Taib, jazakumullah. Jazakumullah ya Syekh ala hudurikum. Dan dengan berakhirnya pembacaan tadi, prosesi pengambilan sanad, antum semua yang hadir di sini yang menyimak dan juga memperhatikan, membaca bukunya, insyaallah sudah mendapatkan sanad dari Syekh Abdul Rahman, pemegang sanad hadis Arba'in An-Nawawi ke-29 dari Imam An-Nawawi. Otomatis antum semua pemegang sanad hadis Arba'in ke-30 dari Imam An-Nawawi. Alhamdulillah insyaallah. ممكن في تنبيه لمن أراد أن يأخذ إجازة الاستماع، تنبيه لمن أراد أن يأخذ إجازة الاستماع، لابد عليه أنه ينظر في الكتاب، أن يكون قد نظر وسمع، ينظر ويسمع حتى يعني تصل الفكرة، لأن هذه لغة عربية ليست لغتكم، فلا بد أنه على الأقل ينظر ويسمع مع القراء الذين يقرؤون حتى يأخذ إجازة الاستماع. فمن مثلا من نام أثناء الاستماع لا يصح، فالوقت الذي نامه يعرف أين نام فيسمعه، يأتي يسمعه من الشيخ أو يقرأه عليه، فلا يصح أن يأخذ إجازة بذلك. واضح؟ هذه نقطة مهمة ننبه عليها. فلذلك للإجازات بعض نقول مثلا القواعد أو الآداب التي قبل الإجازة لابد أن تكون هذه واضحة، خاصة الاستماع، يكون استمع ونظر وهو مركز يعني يستمع فيفهم، يعني على الأقل يسمع، ليس شرط أنه يفهم، ليس شرط في الاستماع الفهم، إنما شرط الاستماع، وهذا أهم شيء. فإذا غفل أو نام فهو لم يستمع أو انقطع عن الاستماع. فالأوقات التي مثلا الجزء الذي لم يسمعه إما أن يسمعه من الشيخ مرة أخرى أو أنه لا يصح أن يأخذ الإجازة، يسمع من جديد يعني كما يشاء. بارك الله فيكم. طيب. Mungkin ada catatan ini terkait dengan pengambilan sanad istima' ataupun dengan jalur sama mendengarkan. Nah ini ada catatannya, ketika antum semua bisa memperhatikan, membaca, minimal mendengarkan, maka antum berhak mengambil sanad sama. Kalaupun misalnya ketika prosesi itu ada tidur ataupun misalnya ke kamar mandi dan lain sebagainya, tidak memperhatikan, tidak mendengarkan, maka ijazahnya itu sebetulnya tidak sah.
Dan kalaupun misalnya kejadian tidur ataupun tidak memperhatikan, maka dia harus memperdengarkan kembali dari syekhnya di lain waktu, gitu ya. Bisa dari awal ataupun dari part yang dia misalnya tidurnya dari hadis 1 sampai hadis 5, maka hadis 1 sampai 5 diperdengarkan kembali gitu dari syekhnya. Dan ini hal yang penting, catatan yang penting yang harus kalian perhatikan. Dan kalaupun ada kejadian seperti itu, silahkan berhadap dengan syekh kembali dan diminta untuk diperdengarkan kembali hadisnya, gitu ya. Nah, ini catatan yang penting. في الأخير لا تنسوا صلاة العصر بارك الله فيكم، لأن العصر أذن ونحن جالسون، وفي المسجد عندنا يؤخرون حتى 3:45، فلا تنسوا العصر بارك الله فيكم. فلا عمل فلا يبارك الله في عمل يلهي عن الصلاة كما صح عن رسول الله. جزاكم الله خيرا. Dan pesan terakhir, jangan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Dan pesan terakhir, jangan lupa kita melaksanakan sholat asar karena memang sudah azan. Tapi mungkin fi tu'til ijazah. تسليم الإجازات. Nah, ممكن. تسليم الإجازة. كيف؟ الآن. Baik, insyaallah kita akan ke prosesi selanjutnya, yaitu penyerahan ijazah. Baik, insyaallah sekarang Ustadz akan memanggil nama yang insyaallah akan diserahkan ijazah sanad hadis arba'in an-nawawiyah melalui jalur sanad sama atau sima'ah. Yang pertama silahkan maju ke depan atas nama Sabila Habibah. Tafadhali. جزاك الله خيرا بارك الله فيك. خلاص. Udah. ننظر هنا فوكس di situ. Selanjutnya bersiap atas nama Alia Dianti Utami. Tafadhal. هذه سبيلة صحيح التي الآن أخذت سبيلة. عاديات أتامين. Selanjutnya Lamya Mubina. جزاك الله كل خير. حياك الله أهلا وسهلا يا لك. Ini Thalibah kelas 10. Selanjutnya Thalib kelas 10 atas nama Muhammad Faqih. أهلا وسهلا يا فقيه. هذه كلها إجازات استماع. حياك الله يا فقيه. Selanjutnya bersiap Muhammad Hazim Ramadan Prajoda. أهلا يا حازم. الله يا حازم نفع الله بك يا حازم. جزاك الله كل خير. Selanjutnya Muhammad Fatih Farhat. حياك الله يا فرحان. حياك الله يا فرحان نفع الله بك يا فرحان. جزاك الله بالخير في أمان الله. Selanjutnya kelas 11 Thalib atas nama Muhammad Fakhri Husaini. الله أكبر لله الحمد. حياك الله يا فخري. بارك الله فيكم. Selanjutnya Taufik Zulqisti. يا توفيق.
بارك الله فيك يا توفيق. نفع الله بك. Selanjutnya Zaka Muhammad Nafi. وين زكي؟ هيك الله يا زكي. Selanjutnya Ahmad Farhat. بارك الله فيك. أحمد فرحات. هيك الله يا أحمد نفع الله بك يا أحمد. Selanjutnya Bunyanum Marsus Rauja. بنيان مرصوص روجة. حياك الله يا روجة أهلا وسهلا بك. Selanjutnya Azkia Zafir بارك Muhammad. الله فيك يا روجة نفع الله بك. جزاك الله كل خير يا أستاذ. إن شاء الله الإجازة القادمة حفظ إن شاء الله. إن شاء الله أزكى الله يبارك. Nabil Muafi Altaf. الله يا نبيل. نبيل موافي. Selanjutnya Aqil Muhammad Zidan. عفوا. حياك الله يا عقيل نفع الله بك يا عقيل. Selanjutnya Rafif Rizqullah Alfiyah. رفيف رزق الله نفع الله بك يا رفيف. إن شاء الله القادمة حفظ. Selanjutnya Muhammad Nabil Mustafa. حياك الله يا مصطفى. اسمه كله عربي. حياك الله يا محمد. Selanjutnya lanjut ke kelas 12. نفع الله بك يا محمد. Thalibah terlebih dahulu atas nama Zalfa Cindi Salsabila. لا يوجد باسمك شيء وقد سمعوا منك. طيب نفع الله بك يا زلفة. Selanjutnya Danisha Alia Nur. عفوا بارك الله فيك. يا دانيشا. Selanjutnya Putri Anugrah M. Yasir. يا من لا. Putri Anugrah. Bersiap selanjutnya Nabilah Nur Hikmah. أوطة صحيح. أنا أعرفها فقط بأوطة اسم مختصر. نفع الله بك يا أوطة. بارك الله فيك يا أوطة. Selanjutnya Rifa Zahra Fadilah. بارك الله فيك يا نبيلة نفع الله بك إن شاء الله. عفوا. Selanjutnya Imara Salwa Hibatillah. حياك الله يا ريفا نفع الله بك يا ريفا. عفوا. وين إمارة؟ هيا إمارة. Selanjutnya Humaira Nasution. نفع الله بك يا إمارة. بارك الله فيك. عفوا. Selanjutnya Samhana Zikra Fairuz Zahra Yusuf. نفع الله بك يا حميرة. عفوا. Selanjutnya Aisyah Aminah. سمحانة قراءتها كانت طيبة. بارك الله فيك يا سمحانة. نفع الله بك. عفوا.
نفع الله بك يا عائشة. في أمان الله. Selanjutnya Thalib kelas 12 atas nama Nanda Ramadhani. هذا الطالب. نعم. الآن هذه إجازة ماذا؟ أيضا استماع وقراءة. نعم. حياك الله يا نندا. نفع الله بك إن شاء الله. الإجازة القادمة حفظ. Bersiap atas nama Lutfi Akmal Ramadan. Selanjutnya Muhammad Arif Ghassan. Jazakallah khair. Selanjutnya Muhammad Aziz Zarkasha Ramdhani. Barakallah fik ya Ghassan. Nafa Allah bik. Selanjutnya Tariq Ahmad Baihaqi Adinegara. Hayakallah ya Aziz. Insyaallah al-qadimah hifz insyaallah. Jazakallah khair. Afwan. Selanjutnya Muhammad Raihan Nison. Tariq atau Tariq? Tariq. Barakallah fik ya Tariq. Selanjutnya Muhammad Raihan Al-Ghifari. Waalaikumsalam warahmatullah. Nafa'allah bika ya Raihan. الطول واحد هنا ممتاز. Selanjutnya Muhammad Ridha Prakoso. Barakallah fik ya Raihan. Afwan. Selanjutnya Gito Aji Syah Putra. Hayakallah ya Ridha. Barakallah fik. Nafa'allah bik. Syukran. Selanjutnya Zulfikar Jembar Panalar. Hayakallah gitu. Barakallah fik. Hayakallah. Al-Fakkar. Hayakallah ya Dzul. Selanjutnya Muhammad Zaidan Syamil. Nafa'allah bik. Afwan. Insyaallah. Selanjutnya Fathan Azizi. Nafa'allah bik ya Zaidan. Alhamdulillah. Ya Azizi. Selanjutnya Yusuf Daffa. Nafa'allah bik. Afwan. أهلا ومرحبا يا يوسف. يا يوسف واحدة. بارك الله فيك Yusuf. Selanjutnya yang Ustaz akan sampaikan ini nama-nama talib dan juga talibat yang menyelesaikan hafalan 42 hadis arba'in dan mengambil sanad melalui jalur sanad hifz. Yang pertama atas nama di Nurul Utami, kelas 10. أوضحت لهم أن تكلمتم بخصوص هذا. حياك الله يا دينا. Selanjutnya atas nama Rumaisha Qurrat A'yun. قرة أعين ما شاء الله والله اسم جميل مثل بنت أستاذ فجر. بارك الله فيك يا رميسة. Selanjutnya atas nama Dwi Oktiviani. Ayah Dewi. Tafadhal.
Dewi Kristiani bint Suyatu. Barakallah fik ya Dewi. Syukran. Selanjutnya Maharani Dewi Puspa Nagari. Maharani Dewi. هذه رارة دوي أيضا دوي ودوي بارك الله فيك يا رب نفع الله بك عفوا. Selanjutnya talib senama Abdullah Azam Nur Izzuddin. Hai Abdullah. عبد الله عزام تحتاج ألف هنا بعد الزين. عزام. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. Satu lagi. Gini. Selanjutnya atas nama Arya Nazim Muhammad. Nah. Mantap. Syukran. Jazakallah khair. Barakallah fiik. هيا أريا. عفوا. ممتاز الله يكرمك. عفوا. Selanjutnya Kevin Ammar Ruhat. هيا كيفين. بارك الله فيك يا كفيل. الله بك الله يسعدك يا رب. Selanjutnya Andi Azza Ramadhani. هيا. عليكم السلام والرحمة والإكرام. نعم بارك الله فيك. عفوا. ما شاء الله موجود إجازات كثير. Selanjutnya Syahid Muhammad Hibban. شهيد محمد حبان جعلك الله مثل ابن حبان من الأئمة المسندين. Dan yang terakhir Muhammad Iqbal Abdul Hakim. عفوا. القدسي. هذا من القدس يا شيخ. هيا أيها المقدسي. هيا مقدسي. المقدسي من فلسطين. هذا من مدينة قدس. بارك الله فيك. بقي الأساتذة Nanti aja. فقط. طيب جزاكم الله يا شيخ. ترتبوا كما تشاءوا. فيما بعد الأساتذة والآن مستعدين. من موجود ممكن؟ من؟ Siapa? لأنه الجميع خرج. Baik, itu nama-nama yang alhamdulillah sudah mengambil sanad dan insyaallah antum semua yang disebutkan tadi pemilik sanad hadis arba'in ke-30 dari Imam An-Nawawi. Itu ya, dari Imam An-Nawawi. Barakallahu fikum dan semoga ilmu yang kalian miliki bukan hanya hafalan saja tapi juga bisa menjaga, mengamalkan dan juga mendakwahkan, menyebarkannya kepada orang lain dan juga tentu mengamalkannya di dalam keseharian. Baik, jazakumullah. Kita sudah di penghujung acara. Ustaz sampaikan jazakumullah khairan katsiran kepada panitia dan juga asatidzah semua, juga kepada Syekh Abdul Rahman, jazakumullah khairan katsiran. Kita tutup pertemuan kali ini dengan kalam hamdalah bersama-sama. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.